Myself, Dr. A. Shyamala, Degree Lecturer in History, TTWRDC Devarkonda. Today my topic is Gupta Dynasty. For the students' convenience, I am going to both languages, using both languages. Let's start the slide. Introduction. This is the Gupta Dynasty area, pre-Guptas. Kushanas, here Kushanas, east side of the Gupta dynasty, and Satavahanas south in the India. They are contemporary rulers, and rise of the Gupta dynasty period is 319 to 540 AD. Founded by Sri Gupta. Gupta dynasty founder Sri Gupta in 240 AD. After Sri Gupta, his son Ghatotkacha came. Gupta era started during Chandragupta I, most important ruler in Gupta age. His period is 320 AD. Next, form reside of Kushanas. Just now I told na, west side of the Kushanas, basically from Allahabad, Prayag. Strengthened by marriage and diplomatic alliances, in Gupta periods, mostly Chandragupta I he maintained marriage alliances to the other kingdom rulers. Fertile land and mineral added to their economy. In Gupta period, economic conditions is very good because of they occupied fertile land, that is here Ganga Yamuna fertile lands. Next, contemporary empires. Roman Empire in Europe, here is Europe. Next, the Huns in China. East side of the India, here is the Huns, China. Persian empires are northwest side of the India. Persians and other tribes also in India. They occupied tribes land also. Next, here the overall the surrounding of the India. Next, Gupta's sources. Prashastis or pillar inscription. Prayag Prashasti. This is the one most important sources. Next, Mehroli Prashasti, nearby Qutub Minar. Next, literacy sources. Kalidasa literature sources is there. Next, Bhasas. Next, Fahian. He is a Chinese traveler. Most important information from the Fahian also. Next, other sources, Ajanta cave paintings, like this anamata. Next, Ajanta cave paintings. Ajanta caves lo painting cheyabadi unnatvanti ee paintings manaku unnatvanti most important sources. Next, gold coins, dinars antaru. Ee gold coins ni dinars antaru. Chandragupta I వేయించినటువంటి dinars, ee gold coins. ఈ Chandragupta I, ఆ gold coins పైన Chandragupta I and తన యొక్క వైఫ్ Kumaragupta type అన్నమాట. Chandragupta I, Kumaragupta type. This gold coins is dinars. Cave painting. Next, Kumaragupta coins. Here one goddess sitting on the lion. Chronology. Main Gupta ruler, first Gupta ruler Sri Gupta, second Ghatotkacha, third is Chandragupta I, fourth is Samudragupta, fifth person is Chandragupta II, after Chandragupta II, Skandagupta, Kumaragupta. These five most important rulers in Gupta dynasty. Next, go to the Chandragupta I. His period is 319 AD to 344 AD. Started Gupta era from golden period or classical age of Indian history. Why they called golden period or classical age? Because of classical age means they patronized many poets and literatures
literatures. That's why they called classical age in history, Indian history. He was the first Gupta ruler to assume the title of Maharajadi Raja. మహారాజాది రాజా తనకు తానుగా ఇచ్చుకున్నటువంటి ఒక బిరుదు. నెక్స్ట్ కంట్రోల్డ్ మగధ టు ప్రయాగ విత్ క్యాపిటల్ పాటలీపుత్ర. పాటలీపుత్రాని తను క్యాపిటల్గా చేసుకొని రూలింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది చంద్రగుప్త 1. హిస్ రూలింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ పీస్ఫుల్ అండ్ marriage alliances, diplomatic and peaceful ruler. He was a peaceful ruler because made alliances on the basic diplomatic of marriage. He married to Princess Lichavi provinces named Kumaradevi. కుమారదేవి అనే లిచ్చవి ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ప్రిన్సెస్ కుమారదేవిని ఇతను మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ ప్రాంతాన్ని లిచ్చవి ప్రాంతాన్ని కూడా ఇతను తన గుప్త రాజ్యంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ రకంగా తన యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని కొంతవరకు విస్తరించుకోగలిగాడు. ఆఫ్టర్ ది మ్యారేజ్ ఆఫ్ కుమారగుప్త హీ రిలీజ్డ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్ టు మార్క్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అండ్ పొలిటికల్ అలయన్సెస్. నెక్స్ట్ లిచ్చవి provinces came under his control after the marriage. After the marriage of Kumaradevi, he married Kumaradevi. If this Lichavi provinces came under to the Chandragupta 1. Next, huge gangetic plains and mineral sources led to the development of trade and economy. Just now here Lichavi, Pataliputra, Lichavi, here left side of the Pataliputra, Lichavi, here Ganga and Yamuna, 2 rivers ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ ప్రాంతాన్ని తను ఆక్యుపై చేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సారవంతమైన భూమి వాళ్ళకి ఎకనామికల్ కండిషన్ బాగుపడటానికి ఉన్నటువంటి మెయిన్ సోర్సెస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ he was succeeded by Samudragupta. After Chandragupta 1, his son Samudragupta came to the ruling. Next, go to the Samudragupta. His period is 335 AD to 380 AD. Samudragupta, one of the most important person in Gupta dynasty. Samudragupta was the Chandragupta's first son. He was Vaishnavite. He patronized Brahmins and he donated many lands to the Brahmins. Okay, he great kingdom of the Gupta dynasty. He was the great king of the Gupta dynasty. Next, he was the Vaishnavitic. The most detailed and authentic record of his reigns is presented in the Prayaga Prashasti. One of his court poet హరిసేన అలహాబాద్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో అశోకుడు వేయించినటువంటిది, ఆ పిల్లర్లోనే సముద్రగుప్త 1 గురించి హరిసేన గొప్పగా తన గురించి వివరించడం జరిగింది. ఏంటి అనేది, అకార్డింగ్ టు ప్రయాగ్ ప్రశస్తి he was great conqueror. Why? Because he was a great conqueror. He defeated many kingdoms. The most important kingdom Kushanas is there. వాళ్ళని కూడా ఇతను డిఫీట్ చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని తను ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరిగింది. అందుకని he was a great conqueror అని చెప్పడం జరిగింది. He had military forces. That's why he called a military genius. 3 type of military forces: cavalry, infantry and navy forces also in the Samudragupta period. Titles: he had titles Maharajadiraja, Vikramanka, because he created vast empire. That's why he gained a title of Vikramanka. Next,
Kaviraja, that is king of poets. In the Samudragupta period, many poets is there. He patronized literature, Sanskrit also. That's why he called a Vikra Kaviraja. Next, other titles also there. పరమభట్టాకర అనే విషయాన్ని నలంద కాపర్ ప్లేట్లో చూడటం జరిగింది. నెక్స్ట్ అశ్వమేధ పరాక్రమ, దట్ ఈస్ హూ మైట్ వాజ్ డిమాన్స్ట్రేటెడ్. అశ్వమేధ పరాక్రమ, వై దే కాల్డ్ అశ్వమేధ పరాక్రమ అంటే అశ్వమేధ యాగము చేసిన వాళ్ళలో మొట్టమొదటివాడు సముద్రగుప్త అనే కింగ్ అన్నమాట. కాబట్టి ఇతన్ని అశ్వమేధ పరాక్రమ అనడం జరిగింది. అశ్వమేధ యాగం అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, రామాయణంలో చూసి ఉన్నాము. అశ్వానికి ఆ యొక్క డైనస్టీకి సంబంధించినటువంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ, అశ్వానికి పూజ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఆ యొక్క ఫలకం మీద రాసి ఆ అశ్వానికి తగిలించి వదిలిపెట్టడం ద్వారా ఆ అశ్వము ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాంతానికైతే వెళ్తుందో ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని సముద్రగుప్తుడు ఆక్యుపై చేసుకునే సిస్టమ్ అన్నమాట అది. నెక్స్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది ఎరైన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ది కాయిన్ ఆఫ్ సముద్రగుప్త. అలాగే సముద్రగుప్తుని గురించి ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, తను వేయించినటువంటి కాయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాయిన్స్ మీద వీరి గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్, ఆరిజిన్ టైప్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ కాయిన్స్, దినార్స్. గోల్డ్ కాయిన్స్ని దినార్స్ అంటారు. గరుడ టైప్, ఇక్కడ చాలా టైప్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కాయిన్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. గరుడ టైప్, ధనుర్ధారి, దట్ ఈస్ ఆర్చర్ టైప్, ధనుర్ధారిని ఆర్చర్ టైప్ అంటారు. నెక్స్ట్, యాక్స్ టైప్, అశ్వమేధ టైప్ అంటే గోల్డ్ కాయిన్ మీద అశ్వమేధ యాగం చేసినట్టుగా అక్కడ ఒక సింబల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వ్యగ్రహాన టైప్, దట్ ఈస్ టైగర్ కిల్లింగ్ టైప్. నెక్స్ట్, వీణావాదన టైప్, సరస్వతి మాత ఎలా వీణా వాయిస్తూ ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి సింబల్ ఉంటుంది గోల్డ్ కాయిన్ మీద. నెక్స్ట్, లూట్ అని పడింది, ఫ్లూట్ ప్లేయింగ్ టైప్, ఫ్లూట్ని వాయిస్తున్నట్టుగా ఉన్నటువంటి కాయిన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద రిఫరెన్స్ టు హిస్ డొమినేట్ ఓవర్ జావా, సుమాత్రా అండ్ Malaya Islands in the sea shows that he had a navy force. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, జావా, సుమాత్రా ఇవన్నీ కూడా మనకి సీ కోస్టల్ ఏరియాస్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాలని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సముద్రగుప్త గురించి హీ హ్యాడ్ ఏ మెనీ నావీ ఫోర్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, హిస్ మిలిటరీ క్యాంపెయిన్స్ జస్టిఫై డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ హిస్ యాజ్ ఏ ఇండియన్ నెపోలియన్ ఎందుకన్నారు అంటే నెపోలియన్ ఏ విధంగా బోనాపార్టీని పార్టీని స్థాపించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రాజ్యాలను ఏకం చేసి ఉన్నాడో అదేవిధంగా ఇక్కడ సముద్రగుప్తుడు తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నింటినీ తను డిఫీట్ చేసి తన గుప్తా సామ్రాజ్యంలో కలుపుకోవడం వల్ల ఇతనికి ఇండియన్ నెపోలియన్ అనే బిరుదుని ఇవ్వడం జరిగింది. హిస్టోరియన్ డాక్టర్ ఏవి స్మిత్. నెక్స్ట్, హీ కాంక్వర్డ్ ద టెరిటరీస్ ఆఫ్ ద రూలర్ ఆఫ్ ది గంగా యమునా దోబ్. మీకు ఇదివరకు చెప్పాను. ఈ గంగా యమునా దోబ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా తను ఆక్యుపై చేసుకుంది. ఓవరాల్ నార్త్ ఈస్ట్, నార్త్ వెస్ట్ ఇండియా మొత్తం కూడా తను ఆక్యుపై చేసుకొని రూలింగ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది గుప్తా ఎంపైర్. He conquered the territories of the rulers of the గంగా యమున దోబ్. ఆ గంగా యమున పరివాహక ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాలన్నింటినీ ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్న ఆ రూలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రూలర్స్ని తను ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, హీ ఈజ్ ద ఓన్లీ గుప్తా రూలర్ హూ హ్యాడ్ ద టైటిల్ సర్వరాజ ఉచ్చేత. He had a title of Sarvaraja Uchcheta. This is the Samudragupta's details. Next, go to the Ramagupta. He was the brother of Samudragupta. According to the dramatic
వర్క్ ఆఫ్ దేవి చంద్రగుప్త రిటన్ బై వైశాఖ దత్త. ఈ దేవి చంద్రగుప్త అనే ఒక డ్రామా అనమాట, డ్రామాటికల్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో అది విశాఖ దత్తుడు రాసినటువంటిది. సముద్రగుప్త వాజ్ సక్సీడెడ్ బై రామగుప్త. సముద్రగుప్త సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫస్ట్ సన్, ఇట్ సీమ్స్ దట్ రామగుప్త రూల్డ్ ఫర్ ఏ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్. రామగుప్త అనే కింగ్, వన్ ఆఫ్ ది గుప్తా డైనెస్టీ, హీ ఈజ్ ఏ చాలా తక్కువ పీరియడ్లో గుప్తా డైనెస్టీని రూల్ చేశాడనమాట. వెరీ షార్ట్ పీరియడ్. హీ వాజ్ ది ఓన్లీ గుప్తా రూలర్ టు ఇష్యూ కాపర్ కాయిన్స్. రామగుప్త అనేవాడు కాపర్ కాయిన్స్ని ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. ఇతని పీరియడ్ చాలా షార్ట్ పీరియడ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ రామగుప్త ఏ కవర్డ్ కింగ్, పిరికి రాజు అనమాట. గుప్తా పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి పిరికి రాజు రామగుప్త. అగ్రీడ్ టు సరెండెడ్ హిస్ క్వీన్ ధ్రువాదేవి టు సకా ఇన్వేడర్స్. సకా ఇన్వేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సకా డైనెస్టిక్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్వేడ్ అయి వచ్చినప్పుడు ఈ రామగుప్తుడి వైఫ్ని లాక్కుపోతే అతడు ఏమీ చేయలేక ఆవిడని వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. ఆవిడ ఎవరు అంటే ధ్రువాదేవి. ఇది తెలుసుకున్న చంద్రగుప్త టూ, ది ప్రిన్స్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త టూ, రామగుప్తాస్ బ్రదర్, ది ప్రిన్స్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త టూ, ద యంగర్ బ్రదర్ ఆఫ్ ది రామగుప్త, resolved to go to the enemy's camp in the quays of the queen and succeeded in killing the Saka rulers. సకా డైనెస్టీకి వెళ్ళి డిఫీట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళని ఓడించేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ధ్రువాదేవిని చంద్రగుప్త టూ అనేవాడు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సముద్రగుప్త సక్సీడెడ్ ద థ్రోన్ అండ్ ఆల్సో మ్యారీడ్ ధ్రువాదేవిని సకా డైనెస్టీ రూలర్స్ని అక్కడ డిఫీట్ చేసి అక్కడి నుంచి ధ్రువాదేవిని తీసుకురావటం జరుగుతుంది. తీసుకొచ్చిన తర్వాత తను యాజ్ ఎ కింగ్గా గుప్తా డైనెస్టీని రూల్ చేయడం జరుగుతుంది. ది ఎపిసోడ్ ఫౌండ్, ఈ స్టోరీ అంతా జరిగిందని చెప్పుకోవడానికి మనకి 3 సోర్సెస్ ఉన్నాయి, డ్రామాటికల్ సోర్సెస్. ది ఎపిసోడ్ ఫౌండ్ మెయింటైన్ ఇన్ ది డ్రామాటిక్ వర్క్ ఆఫ్ ఎవరెవరి వర్క్స్ ఇవి? విశాఖ దత్త, బాణభట్ట, రాజశేఖర. ఈ 3 పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క డ్రామాటికల్ వర్క్స్. దేవి చంద్రగుప్త అనేది విశాఖ దత్త. నెక్స్ట్ హర్ష చరిత అనేది బాణభట్ట వర్క్. అండ్ కావ్య మీమాంస రాజశేఖర డ్రామాటికల్ వర్క్ అనమాట. నెక్స్ట్ చంద్రగుప్త 2, he extended the limit of empire by matrimonial alliances with the Naga and Vakataka and conquest western India. Chandragupta, next ruler of the Ramagupta. He was a great person. Matrimonial relationships ని మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఎవరెవరితో? నాగా డైనెస్టీ వాళ్ళతో, సౌత్న రూలింగ్ చేస్తున్నటువంటి వకటకాస్తో. ఓకే, నెక్స్ట్ హీ మ్యారీడ్ కుబేర నాగా డైనెస్టీకి చెందినటువంటి కుబేర నాగా అనే ఆవిడ్ని ఇతను మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అది చంద్రగుప్త యొక్క డాటర్ ప్రభావతి గుప్తా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ్ని వకటక డైనెస్టీకి చెందినటువంటి రుద్రసేన 2 అనే వాళ్ళకిచ్చి మ్యారేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వకటకాస్ ఆర్ బ్రాహ్మిన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక విషయము, ప్రభావతి గుప్తా ఆఫ్టర్ ది మ్యారేజ్ ఆఫ్ ది రుద్రసేన 2 ఇతను చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఒక బాబు కలిగినాక ఇతను చనిపోవడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఈ వకటక డైనెస్టీని ప్రభావతి గుప్తా రూల్ చేస్తూనే వాళ్ళ నాన్నగారు అయినటువంటి చంద్రగుప్త 2కి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి, ఓవరాల్గా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఈ సౌత్లో రూలింగ్ చేస్తున్నటువంటి వకటకాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇండైరెక్ట్లీ చంద్రగుప్త 2 చేత రూల్ చేయబడుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హీ ఇష్యూడ్ సిల్వర్ కాయిన్స్. ఎవరు? చంద్రగుప్త 2 అనే వ్యక్తి సిల్వర్ కాయిన్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ద మెమరీ ఆఫ్ విక్టరీ ఆఫ్ సకాస్.
సకా డైనస్టీ వాళ్ళని ఇతను డిఫీట్ చేసినందుకు గాను మెమరీస్ కోసమని ఇక్కడ అంటే ఆ యొక్క విక్టరీని సెలబ్రేట్ చేస్తూ సిల్వర్ కాయిన్స్ వేయించడం జరుగుతుంది చంద్రగుప్త 2. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ గుప్తా రూలర్ టు ఇష్యూ ది సిల్వర్ కాయిన్. ఇదివరకు గోల్డ్ కాయిన్ చూసాము, కాపర్ కాయిన్స్ చూసాము, ఇప్పుడు సిల్వర్ కాయిన్స్. అండ్ అడాప్టెడ్ ది టైటిల్ ఆఫ్ సకాస్ అండ్ విక్రమాదిత్య. చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్య, చంద్రగుప్త 2 విక్రమాదిత్య అని కూడా తనని పిలవటం జరుగుతుంది. వై? బికాస్ సకాస్ని తను డిఫీట్ చేయటం వల్ల తనకి ఆ బిరుదు రావటం జరుగుతుంది, విక్రమాదిత్య. నెక్స్ట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఉజ్జయిని. నెక్స్ట్ ఉజ్జయిని, హీ వాజ్ మేడ్ ఏ సెకండ్ క్యాపిటల్ సిటీని ఉజ్జయినిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది చంద్రగుప్త 2. ఈ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, దీస్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఈజ్ ఇన్ మెహ్రౌలి ఇన్స్క్రిప్షన్ నియర్ కుతుబ్ మినార్, ఢిల్లీ. Iron pillar inscription. This is the iron pillar inscription says that the king defeated the confederation of Vangas and Vahikas. అలాగే ఈ వంగా వాహికాస్ డైనస్టీ రూల్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా చంద్రగుప్త 2 డిఫీట్ చేసి ఈ ప్రాంతాలను కూడా గుప్తా డైనస్టీలో విలీనం చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పేసి మెహ్రౌలి ఇన్స్క్రిప్షన్లో మనకి తెలియడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ది చంద్రగుప్త 2 కుమారగుప్త, అతడి యొక్క సన్ కుమారగుప్త. ఇతని పీరియడ్ వచ్చి 15 AD టు 455 to 455 CE. Chandragupta 2 succeeded by his son Kumaragupta, born of ధృవాదేవి. ఇదివరకు మనం అనుకున్నాం కదా, ఇతడు ధృవాదేవిని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. రామగుప్త యొక్క వైఫ్, యాక్చువల్లీ ఆవిడ్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ నాగా డైనస్టీకి చెందినటువంటి కుబేర నాగాని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, అలాగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి ధృవాదేవి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడకి కలిగినటువంటి సన్ కుమారగుప్త. ఓకే, నెక్స్ట్ హీ మెయింటైన్డ్ పీస్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ విత్ ఇన్ ఇట్స్ ఫ్రాంటియర్స్. తన యొక్క డైనస్టీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రజల మీద ఆ పీస్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ, సహృదయంతో వాళ్ళని చూడడము, మంచి పీస్ఫుల్ అంటే ప్రశాంతమైనటువంటి ఆ యొక్క శాంతియుతమైనటువంటి పరిపాలనని వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అందుకే ఇతన్ని పీస్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ రూలర్ అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది. నెక్స్ట్ హీ డిఫీటెడ్ ద హన్స్. అలాగే వీళ్ళకి చుట్టుపక్కల అంటే కాంటెంపరీ రూలర్స్గా ఉన్నటువంటి హన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. హన్స్ చైనాలో ఉన్నటువంటి హన్స్ని కూడా ఇతను డిఫీట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కుమారగుప్త వాజ్ సక్సీడెడ్ టు ది థ్రోన్ బై హిస్ సన్ స్కందగుప్త. కుమారగుప్త యొక్క సన్ స్కందగుప్త, ఇతని పీరియడ్ వచ్చి 455 to 467 AD. ద లాస్ట్ గ్రేట్ రూలర్ ఆఫ్ ది గుప్తా డైనస్టీ, స్కందగుప్త. ఓకే, డ్యూరింగ్ హిస్ రెయిన్ ద గుప్తా ఎంపైర్ వాజ్ ఇన్వేడెడ్ బై ది హన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ హీ సక్సీడెడ్ ఇన్ డిఫీటింగ్ ద హన్స్. మళ్ళీ ఇతని పీరియడ్లో కూడా హన్స్ మీద డిఫీట్ చేయడం జరుగుతుంది, సక్సెస్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సక్సెసెస్ ఇన్ రిపేరింగ్ ద హన్స్ seems to have been celebrated and was given the title of Vikramaditya in this context. Next, life. Gupta's life. According to the reference given to the text, Chinese traveler Fahian Huizing also provided us some useful information to the historians. Next, caste system. There is mainly caste system is there: Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Sudra. Guptas Vaishnavites kada, that's why they are importance given to the Brahmins. First importance given to the Brahmins. And Kshatriyas, they maintained equally Brahmins and Kshatriyas ఇద్దరిని ఈక్వల్గా చూడడం అనేది జరిగింది. అలాగే వైశ్యాస్, శూద్రాస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ గుప్తాస్ డైనస్టీ. ఆల్సో ఇంపార్టెంట్
ఇంప్రూవ్డ్ దేర్ పొజిషన్స్, డిఫైన్డ్ రోల్ విచ్ మేడ్ సొసైటీ స్టేట్. వాళ్ళ యొక్క వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ వర్క్స్లో వాళ్ళ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని వాళ్ళు మెరుగుపరచుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్, పీపుల్ వర్ హ్యాపీ ఆన్ కాంటెంట్. పీపుల్ వారి యొక్క వర్క్స్ ఏంటి ఇక్కడ? పీపుల్ పెయిడ్ ట్యాక్సెస్. 1/3 ట్యాక్సేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాక్స్తో వాళ్ళు బెటర్గానే వాళ్ళ యొక్క లివింగ్ ఉండిందని చెప్పుకోవచ్చు. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అక్కడ మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి గుప్తా డైనస్టీలో. గురుకుల ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది అక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్, విమెన్ వాజ్ నాట్ ఈక్వల్ ఎంపవర్డ్. విమెన్కి అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అని మనకి క్లియర్గా తెలుస్తోంది. నెక్స్ట్, ఫ్యామిలీ ఆక్యుపేషన్ ఈజ్ పాస్ డౌన్ ఆన్ ది లైన్. అరేంజ్ మ్యారేజెస్ అంటే ఇక్కడ కూడా అరేంజ్ మ్యారేజెస్ అంటే వేరే డైనస్టీకి చెందినటువంటి కింగ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ డైనస్టీకి చెందినటువంటి ఆ యొక్క పిల్లల్ని వీళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకునేటువంటి అలయన్సెస్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది స్లేవ్ హ్యాడ్ సమ్ ప్లేస్ దట్ టైమ్. స్లేవరీ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఉంది. చెండాలురస్ అనే వాళ్ళు ఉండేవారు. వాళ్ళు మెయిన్లీ ఈ యొక్క గుప్తా డైనస్టీ రూల్ చేసిన ఆ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండ్కి చాలా దూరంలో చండాలాస్ అనేవాళ్ళు లివింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ మీద ఎక్కువగా వీళ్ళు ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది గుప్తాస్. డీసెంట్రలైజ్డ్ గవర్నమెంట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ని వీళ్ళు ఫాలో అవ్వలేదు. ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని వీళ్ళు ఫాలో అయ్యారు. కింగ్ వాజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కింగ్షిప్ ఈజ్ హెరిడేటరీ. వంశపారంపర్యంగా వస్తున్నటువంటి సిస్టమ్ అనమాట. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కింగ్ వాజ్ ది హెడ్. నెక్స్ట్, ద గుప్తా రూలర్ అస్యూమ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ మహారాజాదిరాజా పరమ వీర భట్టాకర. ఈ 2 టైటిల్స్ ఇక్కడ మనకి కనపడడం జరుగుతుంది. రాజుకి ఎటువంటి టైటిల్స్ ఇక్కడ? గుప్తా కింగ్స్కి మహారాజాదిరాజా అండ్ పరమ భట్టాకర. నెక్స్ట్, హరిసేన. ఇతడు one of the court officer. He was one of the Gupta officer who described Samudragupta as a gold dwelling of the earth, on the earth. Gold dwelling on the earth. హరిసేన అనే కోర్ట్ ఆఫీసర్ సముద్రగుప్తుడు గురించి చెప్పడం ఏంటంటే భూలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవుడుతో పోల్చడం జరిగింది. భూలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు అని చెప్పడం జరిగింది సముద్రగుప్తుడి గురించి. వన్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్ హరిసేన. నెక్స్ట్, ది మినిస్టర్స్ వర్ అపాయింటెడ్ బై ది కింగ్ ఆన్ మెరిట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ రాజు ఆ యొక్క మినిస్టర్స్ని మెరిట్ సిస్టమ్ ద్వారా వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి అందులో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళని ఎవరెవరు ఏ ఆఫీసర్స్గా ఎందులో ఉంటే బాగుంటుంది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి కింగ్ నిర్ణయించేవాడు. చూడండి, ఇంపార్టెంట్ క్వాలిఫికేషన్ అండర్ దేర్ క్యాపబిలిటీ టు లీడ్ ది ఆర్మీ. ఓకే, నెక్స్ట్, మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ మహామంత్రి అనేవాడు ఉండేవాడు. నెక్స్ట్, మహాబలాధికృత అనే ఒక మినిస్టర్ ఉండేవాడు. నెక్స్ట్, మహాదండనాయక అండ్ ది సంధి విగ్రహిక. ఓకే, నేమ్డ్ బర్. నెక్స్ట్, ద అఫీషియల్స్ అపాయింటెడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్ కాల్డ్ కుమారమాత్యాస్. డిస్ట్రిక్ట్స్ లెవెల్స్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ని చేసే వాళ్ళని కుమారమాత్యాస్ అన్నారు. ఎక్కడ? డిస్ట్రిక్ట్స్ లెవెల్లో. నెక్స్ట్, వీళ్ళకి సపోర్ట్గా ఆయుక్తాస్ ఉంటారు. సబార్డినేట్ ఆఫీసర్స్ వర్ నోన్ యాజ్ ఆయుక్తాస్. నెక్స్ట్, ది ఎంపైర్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ప్రొవిన్సెస్ కాల్డ్ బుక్తీస్ ఆర్ దేశస్. ఏంటి? ఈ ఎంపైర్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ప్రావిన్సెస్ ఇస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, స్టేట్స్. ప్రావిన్సెస్ మీన్స్ స్టేట్స్. స్టేట్స్ని రూలింగ్ చేసే వాళ్ళని బుక్తీస్ లేదా దేశాస్ అని పిలవటం జరిగింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ద ప్రావిన్సెస్ వర్ డివైడెడ్ ఇంటూ విషయాస్, మండలాస్, భోగాస్ అండ్ విలేజెస్. విలేజెస్ని గ్రామాస్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టేట్ని
విషయాస్గా, మండలాస్గా, భోగాస్గా, అదేవిధంగా విలేజెస్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ది హెడ్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ భుక్తి, ఇక్కడ భుక్తి అనుకున్నాం కదా, ఒక స్టేట్ అనుకున్నాం కదా, ఆ స్టేట్ని రూలింగ్ చేసే అతన్ని ఉపరిక అనడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ద సబార్డినేట్ ఆఫీసర్స్ హూ హెల్డ్ భుక్తీస్, ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, ఈ కలెక్టర్ అంటారు దాన్ని. ఈ భుక్తీస్ వర్ కాల్డ్ కుమారమాత్య అండ్ ఆయుక్తాస్. ఓకే, జూనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ కాల్డ్ దండికా, దండపసికాస్ అండ్ కులికాస్. Head of the village is Gramika Bhojika. This type of administration system is there in Gupta ruling system. Next, army and local security. Army and local security. To prevent villages from bandits, squads were formed. Okay, comprising 1 elephant, 1 chariot, 3 armed cavalrymen, 5 foot soldiers. అంటే ఫ్రంట్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళు, ఆయుధాలు పట్టుకొని అంటారు కదా వాళ్ళు, ఆ తర్వాత హార్స్మెన్స్, ఆ తర్వాత చివరిగా ఎలిఫెంట్రీ ఇది ఉండేది. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ వార్ అండ్ స్క్వాడ్స్ వర్ యునైటెడ్ టు ఫార్మ్ రాయల్ ఆర్మ్స్. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, హిందూ అండ్ బుద్ధిస్ట్ స్కాలర్స్. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ నలంద, తక్షశిల, ఉజ్జయిని యూనివర్సిటీస్ ఎక్సెట్రా 6th century. ఇక్కడ ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ గుప్తా డైనస్టీ అనేది 4th centuryలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది మనకున్నటువంటి సోర్స్ ప్రకారము. ఇక్కడ మనకున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చాలామంది పోయెట్స్ ఉన్నారు కదా, 9 members పోయెట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్, మెడిసిన్, ఫిజిక్స్ అండ్ ఆస్ట్రానమీ, లాంగ్వేజెస్, రిలీజియస్ అండ్ ఫిలాసఫీ సోర్సెస్, ఎడ్యుకేషన్ సోర్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ లిటరేచర్ సోర్సెస్ అన్నాం కదా ఇందాక, అందులో కాళిదాస. ఓకే, కాళిదాసాస్ రైటింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి కొన్ని. అభిజ్ఞాన శాకుంతలము, ఇందులో మనకి ఉన్నటువంటి సోర్స్ ఇక్కడ మనకి గుప్తాస్ గురించి మనకి చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మేఘదూతం, ఎవరిది, కాళిదాసస్ మేఘదూతం. నెక్స్ట్ రఘువంశం ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఆఫ్ కాళిదాస. నెక్స్ట్ గో టు ది విష్ణు శర్మ, వన్ ఆఫ్ ది పోయెట్ ఆఫ్ గుప్తా డైనస్టీ. ఇతడు పంచతంత్రాన్ని గురించి రాయటం జరిగింది. నెక్స్ట్ వాత్సాయనది కామసూత్ర. నెక్స్ట్ న్యాయసూత్ర, వాత్సాయన, న్యాయసూత్ర, కామసూత్ర. ఇందులో కొన్ని నుంచి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ అనేది ఉంది గుప్తా డైనస్టీ గురించి. నెక్స్ట్ ఆర్యభట్ట, ఇతడి గురించి ఫర్దర్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఇతడి బుక్ ఆర్యభట్టీయం. నెక్స్ట్ వరాహమిత్రాది బృహత్ సంహిత. నెక్స్ట్ నారద మునిది నాట్య శాస్త్ర. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ అండ్ ట్రేడ్ రూట్స్. మనకి సౌత్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క గుప్తా రూలర్స్ అనేవాళ్ళు నేవీ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉండింది అని చెప్పుకున్నాం కదా, అందులో ఇంపార్టెంట్గా ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఆ ఫర్దర్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా డైనస్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళతోని మరి ఏంటి ఇంపోర్ట్స్ చేసుకున్నటువంటి ఐటమ్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకంటే స్పైసెస్. అంటే ఈ స్పైసెస్ ఫ్రమ్ సదర్న్ ఈస్ట్ అండ్ ఈస్ట్, మన ఏషియాలో ఉన్నటువంటి ఏషియాకి సౌత్ ఈస్ట్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లేసెస్ నుంచి స్పైసెస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సిల్క్ ఫామ్ని, అరబ్ నుంచి సిల్క్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. గోల్డ్ అండ్ ఇవాల్రీ మీన్స్ టూత్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్. ఈ ఇవాల్రీని ఆఫ్రికా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే పంపించడం అనమాట. కాటన్ గూడ్స్ టు సదర్న్ ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ ఆఫ్రికాకి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకి ఈ యొక్క కాటన్ గూడ్స్ని పంపించడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ రైస్ అండ్ వీట్ గ్రెయిన్స్ని అరబ్ ప్రాంతానికి పంపించడానికి జరిగింది. స్పైసెస్ని యూరప్కి పంపించడం జరిగింది. అలాగే గోల్డ్ అండ్ ఇవార్ని కూడా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకి ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకోవడం జరిగింది గుప్తా డైనస్టీలో. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా స్పైసెస్, ఇటువైపు మనకి యూరప్ అనమాట. ఓకే, స్పైసెస్ని యూరప్కి. నెక్స్ట్ అరబ్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి రైస్ అండ్ వీటిని పంపించడం జరిగింది. అలాగే హార్సెస్ని అఫ్ఘాన్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి వెస్ట్ వైపున అటు నుంచి హార్సెస్ని
ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఈ గోల్డ్ అండ్ ఇవాల్రీని కూడా ఆఫ్రికా నుంచి ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవడం జరిగింది, ఇటువైపు ఆఫ్రికా. నెక్స్ట్ కాటన్ని ఇటువైపు మొత్తం అంటే ఈ యొక్క ఆఫ్రికాకి డౌన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకి కాటన్ గూడ్స్ని పంపించడం జరిగింది. సిల్క్ ఇయర్, ఓకే, చైనా నుంచి సిల్క్ వచ్చేది. నెక్స్ట్ అటువైపు అంటే చైనాకి కొంచెం అటువైపుగా కాటన్ గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నారు, స్పైసెస్ని ఇంపోర్ట్స్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా మ్యాప్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. ఇక్కడ కూడా రూట్ నావీ రూట్ వేస్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఆర్యభట్, గో టు ది ఆర్యభట్. ఆస్ట్రానమీ అండ్ మ్యాథమెటిషియన్, హీ వాజ్ ఏ ఆస్ట్రానమీ అండ్ మ్యాథమెటిషియన్, ఓకే, ఆర్యభట్ట. హీ టోల్డ్ శూన్య సిద్ధాంత, హీ టోల్డ్ శూన్య సిద్ధాంత అండ్ decimal system and value of pi. You know all decimal system and pi system, okay. Next eclipse means గ్రహాలు, ఎప్పుడు గ్రహాలు ఏర్పడతాయి, ఎందుకు ఏర్పడతాయి, ఓకే. సూర్యగ్రహణము చంద్రగ్రహణము అంటాం కదా, అవి ఎందుకు ఏర్పడతాయి అనే దాని గురించి ఇతడు వివరించడం జరిగింది, ఎవరు, ఆర్యభట్ట. నెక్స్ట్ సోలార్ ఇయర్ మీన్స్ ఒక కాంతి రేఖ సూర్యుడి నుంచి భూమి మీదకు చేరే అటువంటి ఆ కాలాన్ని, ఆ కాంతి రేఖ ఏదైతే ఉందో సూర్యుడి నుంచి భూమిని చేరే అటువంటి ఆ పీరియడ్ని ఇక్కడ సోలార్ ఇయర్ అని అంటారు. ఆ యొక్క స్టడీస్ని గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్యభట్ట మనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ, అనంతము అని అంటాం కదా, అనంతం ఇన్ఫినిటీ, దాని గురించి కూడా ఆర్యభట్ట చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ప్లానెట్ ఉంది కదా, ఈ ఒక్కొక్క ప్లానెట్ గురించి తను వివరించడం జరిగింది, ఓకే. అది ఎలా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి, దేని చుట్టూ అలా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి, వాటి యొక్క గతి ఎప్పుడెప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది, ఎందుకు మారుతూ ఉంటుంది, వాటిని బట్టి ఇతను స్టడీస్ చేసి మనకి చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఎర్త్ యాక్సిస్ అండ్ రొటేషన్. యాక్సిస్ మీన్స్ అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అని అంటాం కదా, వాటిని బేస్ చేసుకొని వెదర్ కండిషన్స్ గురించి స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అది అన్నమాట, ఓకే. ఆ రొటేషన్స్ ఏ విధంగా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆ గ్లోబ్ అనేది దాని చుట్టూ, ఆ గ్లోబ్ ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఎందుకు అది తిరుగుతుంది, ఆ రొటేషన్స్ ఏంటి అనేది చెప్పడం జరిగింది. అండ్ స్పెరికల్ ఎర్త్, భూమి గుండ్రంగా ఉందా లేదా ఇంకా వేరే ఏదో ఒక షేప్లో ఉన్నదా, అసలు ఏంటి ఎర్త్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి, అది ఏ షేప్లో ఉండింది అనేది చెప్పడం జరిగింది, స్పెరికల్ ఎర్త్ ఇది. నెక్స్ట్ ఆర్యభట్టీయం, ఫస్ట్ ఎవర్ బుక్ ఆన్ ది ఆల్జిబ్రా. ఈ ఆర్యభట్టీయం అనే బుక్లో ఆల్జిబ్రా గురించి కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్యభట్ట అనే అతను చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వరాహమిత్ర, మూన్ revolves around earth and earth around the sun. భూమి సూర్యుని చుట్టూ, చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతాడు అనే విషయాన్ని వరాహమిత్ర మనకి వివరించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్స్, ఇతడిలాగానే ఆర్యభట్ట లాగానే వరాహమిత్ర కూడా ప్లానెట్స్ యొక్క మూమెంట్స్ని స్టడీ చేసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మెడిసిన్ అండ్ entertainment. In that period, over 500 distinctive herbs అంటే herbs of over 1000 classified diseases. 500 మెడిసిన్, ఈ 500 మెడిసిన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 1000 డిసీజెస్కి, ఆ డిసీజెస్ని ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఆ డిసీజెస్ నుంచి కోలుకోవడానికి చేసినటువంటి మెడిసిన్ అనమాట, ఈ 500 టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అనమాట. ఇదంతా కూడా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్, ఓకే. అలాగే ఇందులో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఇమ్యునేషన్ సిస్టమ్ కూడా అప్పుడే ఉండిందంట. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ సిస్టము, అంటే ఆ యొక్క వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఫర్దర్గా అతడికి ఏమీ జరగదు అన్న
ఒక ఒపీనియన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇమ్యునేషన్ సిస్టమ్ అనేది కూడా మనకి కనపడుతుంది అప్పటి నుంచి. ఓకే, ఇమ్యునేషన్ ఆర్ వ్యాక్సినేషన్, ఇనాకులేషన్. నెక్స్ట్ ఈ పీరియడ్ నుంచి మనకి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఫేస్ ఆన్ ది ఫేస్, ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ కూడా జరిగాయని చెప్పేసి మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీరి యొక్క పీరియడ్లోనే చెస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయబడింది అనేది మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ చూడండి సర్జరీస్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, దే ఆర్ patronized very much in art and architecture and literature. Okay, next fresco paintings of అజంతా కేవ్స్. ఇందాక చూపించాం కదా పెయింట్స్, ఎల్లోరాలో అజంతాలో ఉన్నటువంటి ఆ కేవ్ పెయింటింగ్స్ ఇందాక చూపించాం కదా, ఆ పెయింటింగ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ఆర్కిటెక్చరల్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ నాగా అండ్ ద్రవిడియన్, Nagar and Dravidian in temple construction. What is Nagar and Dravidian constructions in the temple construction? Ante Nagar style means South Indian temple construction is called a Nagar style, and South Indian temple constructions is called a Dravidian style. ఇక్కడ వీళ్ళు 2 type of styles ని యూజ్ చేశారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్ట్ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది హిందూయిజం విత్ ఇన్ పెయింటింగ్స్ అండ్ డివోషనల్, క్లాసికల్ డ్యాన్స్, సింగింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇక్కడ వీళ్ళు మోస్ట్లీ వైష్ణవిట్స్ కదా, గుప్తాస్ వీళ్ళు వైష్ణవిట్స్ కాబట్టి, యాజ్ వెల్ యాజ్ శివుడి ఆరాధకులు కూడా వీళ్ళు, బుద్ధిజాన్ని కూడా కొంతవరకు వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు. ఓకే, వీరి యొక్క స్టైల్లో మోస్ట్లీ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా సింగింగ్, ప్లేయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కూడా వీళ్ళు కలిగి ఉన్నారు. నెక్స్ట్ అదర్ టెంపుల్స్, విష్ణు రిక్లైనింగ్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్, శేష మీన్స్ స్నేక్. ఓకే, ఆ స్నేక్ మీద పడుకున్నటువంటి ఆ యొక్క సింబల్ అనమాట అనంత. ఎవరిని? విష్ణుమూర్తిని అనంత పద్మనాభ అని కూడా అంటాము. ఇక్కడ దశావతార టెంపుల్ 5th centuryలో మనకి ఈ యొక్క ఏమంటారు, ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. హియర్ ఇస్ ది టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టైల్. ఓకే, హియర్ this is the called the kalasha. Next here mandapa, this is called mandapa. Okay, next go to the next slide. Okay, craftsmanship. Okay, here the one pillar, iron pillar are at the Qutub Minar near Delhi. Right side of the statue, this is the bronze, kamsyam antaru kada, bronze statue of Buddha. Next Vikramaditya Navaratnas. Okay, Vikramaditya's Navaratnas. Vikramaditya is a legendary emperor who is said to have ruled from Ujjaini. Second capital city అని చదువుకున్నాం కదా ఇందాక మనము అక్కడ. According to folk tradition, his court had 9 famous scholars. These 9 famous scholars. The earliest sources that maintained these legends is Jyotirvidhavarna. According to this text, the following 9 scholars, including Kalidasa also, attend Vikramaditya's court. Amartya Simha, Sanskrit grammarian and poet. Amara Simha. Next ధన్వంతరి. ఈ ధన్వంతరి అనేవాడు ఇక్కడ మనకి మెడిసిన్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అనమాట. వైద్య, ఏ మెడిసినల్ ప్రాక్టీషనియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఘటక రాపార, ఆథర్ ఆఫ్ ఘటక తాపార కావ్య. నెక్స్ట్ కాళిదాస, ఇందాక చదువుకున్నాం కదా కాళిదాస గురించి. ఈ వాజ్ ఏ డ్రామాటికల్ పోయెట్. అండ్ క్షపానాక,
జైన మాంక్ అనమాట ఇతను. నెక్స్ట్ శంకు, వరాహమిత్ర, వరారుచి, విఠల భట్ట. ఓకే, దీస్ nine poets were in Vikramaditya school. Okay, thank you.